प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीની અપીલ બાદ મુખ્યમંત્રીની પહેલ સુરત પ્રવાસ માટે મુખ્યમંત્રીએ કરી રેલવેમાં મુસાફરી। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રેલવેમાં મુસાફરી કરી વંદે ભારત ટ્રેનમાં બેસીને સુરત જવા રવાના થયા। તેજસ એક્સપ્રેસથી પરત ફરશે। જાહેર પરિવહનને પ્રોત્સાહન આપવા પ્રયાસ, પેટ્રોલ અને ડીઝલ બચત અંગે વડાપ્રધાન દ્વારા કરવામાં આવેલી અપીલ વચ્ચે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જાહેર પરિવહનને પ્રોત્સાહન આપતો મહત્વપૂર્ણ સંદેશ આપ્યો છે। मुख्यमंत्री आज व्यक्तिगत कार्यक्रम में हाजरी आपवा माटे वंदे भारत ट्रेन मार्फते गांधीनगर थी सूरत रवाना थया हता। सांजे तेओ तेजस एक्सप्रेस मार्फते परत गांधीनगर फरवाना छे। सामान्य रीते मुख्यमंत्रीना प्रवास दरमियान मोटो सरकारी काफलो अने सुरक्षा व्यवस्था जोवा मळती होय छे, परंतु आ वखते मुख्यमंत्रीए सामान्य मुसाफरोनी वच्चे रहीने ट्रेनमां मुसाफरी करवानुं पसंद कर्युं छे। आ निर्णयने मात्र एक प्रवास तरीके नहीं परंतु ईंधण बचत અને જાહેર પરિવહન પ્રત્યે જાગૃતિ લાવવાના પ્રયાસ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે। ઉલ્લેખનીય છે કે વંદે ભારત ટ્રેનમાં બેસી સુરત જવા તેઓ રવાના। તો હવે આગળ વાત કરીશું કોણ બનશે પ્રમુખ। आणंद जिला पंचायतना प्रमुख पद माटे आज कांग्रेसना उम्मीदवार गौरीबेन तड़वीए उम्मीदवारी पत्र भर्યું છે। जिला पंचायतमां प्रमुख पद अनुसूचित जनजाति महिला माटे अनामत राखवामां આવ્યું છે। जिला पंचायतमां कुल 33 सभ्यो साथे भाजप बहुमतीमां છે, જ્યારે कांग्रेसना मात्र 7 सभ्यो चूंटाया છે। हाड़गुड़ अनुसूचित जनजाति बैठक परथी कांग्रेसना उम्मीदवार तरीके गौरीबेन तड़वीनी जीत थई छे અને હવે તેમણે પ્રમુખ પદ માટે દાવેદારી નોંધાવી હતી। तो बीजी तरफ भाजप सामान्य बैठक परथी चूंटायेला अनुसूचित जनजातिना उम्मीदवारने मैदानमां उतारवानी तैयारीमां छे, जेना कारणे जिला पंचायतना प्रमुख पदनी चूंटणी रसप्रद बनी छे। तो छोटाउदेपुर जिला पंचायतना प्रमुख पदने लईने राजकीय माहोल गरमायो छे। आम आदमी पार्टी तरफथी राजेश राठवाए प्रमुख पद माटे उम्मीदवारी नोंधावी छे। जो के 32 बैठकोमांथी मात्र 13 बैठकों पर ज आपनो विजय थयो होवाथी तेमनी बहुमती नथी। उम्मीदवारी फॉर्म भरवानी प्रक्रिया दरमियान राजेश राठवा पोते हाजर रह्या न हता अने तेमना स्थाने प्रतिनिधि मंडळ पहोंच्युं हतुं। तो बीजी तरफ पार्टीना ज तालुका संगठन प्रमुखे राजेश राठवा सामे एफआईआर नोंधावी होवानी पण चर्चाए राजकीय वातावरण वधु गरमाव्युं छे। समग्र मामले जिला पंचायतनी राजनीतिमां तणावनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। अमने खातरी है कि आवतीकाल जे जिला प्रमुख और उपप्रमुखनी जे वरणी थवानी छे, चूंटणी थवानी छे, एमां चोक्कस आम आदमी पार्टी बोडी बेसे एवुं अमे आशा रखीए छे। सुरेन्द्रनगर जिला पंचायत में भाजपनी जीत बाद प्रमुख और उपप्रमुख सहितना होद्देदारोने मेन्डेट आपवामां आव्या। प्रमुख तरीके रंजनबेन घनश्याम भूसड़िया, उपप्रमुख पायलबेन दर्शनभाई पटेल, कारोबारी चेरमेन अजयसिंह शिवराजसिंह राणा, पक्षना नेता लीलाबेन रामभाई सामंड अने दंडक रायमलभाई भाथीभाई चौहाननी वरणी करवामां आवी। हाल भाजप द्वारा होद्देदारोने मेन्डेट आपी फॉर्म प्रक्रिया पूर्ण करवामां आवी। आवतीकाले सत्तावार रीते जिला पंचायतना प्रमुख, उपप्रमुख सहितना होद्देदारो विधिवत रीते चार्ज संभाळशे। तो पंचमहाल जिल्लानी 7 तालुका पंचायतोमां भाजपे स्पष्ट बहुमती मेळव्या बाद आज तमाम तालुका पंचायतना प्रमुख, उपप्रमुख अने कारोबारी अध्यक्षना नामोनी कराई जाहेरात। गोधरा तालुका पंचायतना प्रमुख पदे लीलाबेन संजयभाई पटेल, उपप्रमुख परसोत्तमभाई कोयाभाई बारिया अने कारोबारी अध्यक्ष धरतीबेन गौरांगभाई पटेल। शहरा तालुका पंचायतना प्रमुख विक्रमसिंह अभेसिंह पगी, उपप्रमुख हाजाभाई चारण अने कारोबारी अध्यक्ष गजेन्द्रसिंह पगी, ज्यारे मोरवा हड़प तालुका पंचायतना प्रमुख हरदीपसिंह जादव, उपप्रमुख रणजीतसिंह चौहान अने कारोबारी अध्यक्ष विजय कुमार पटेल छे। तो घोगंबा तालुका पंचायतना प्रमुख पारुलबेन राठवा, उपप्रमुख कांतिभाई पटेलिया अने कारोबारी अध्यक्ष कोकिलाबेन नायक, जांबुघोड़ा तालुका पंचायत प्रमुख रेशमाबेन बारिया, उपप्रमुख संजय नायका अने कारोबारी अध्यक्ष छत्रसिंह बारिया छे। तो कालोल तालुका पंचायतना प्रमुख छे जयपाल राठोड, उपप्रमुख संजय राठोड अने कारोबारी अध्यक्ष यजुवेन्द्र राठोड छे। हालोल तालुका पंचायतनी वात करीए तो प्रमुख नीरुबेन
પ્રતાપભાઈ બારિયા, ઉપપ્રમુખ પ્રવીણસિંહ પરમાર અને કારોબારી અધ્યક્ષ ગોપાલસિંહ ગુલાબસિંહ બારિયા છે. આ તમામે ઉમેદવારી પત્રો તાલુકા વિકાસ અધિકારીને રજૂ કર્યા છે. તો ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયતના હોદ્દેદારોના મેન્ડેટ જાહેર. આવતીકાલે પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી યોજાશે. ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે દ્વારકાદાસ કનુભાઈ દોમડિયા, જ્યારે ઉપપ્રમુખ તરીકે શારદાબેન મહેશભાઈ બાંભણિયાની પસંદગી કરાઈ છે. તો કારોબારી ચેરમેન તરીકે પૂર્વ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મહેન્દ્ર રામશીભાઈ પીઠિયા અને શાસક પક્ષના નેતા તરીકે મોહનભાઈ અર્જણભાઈ સોલંકીની પસંદગી કરાઈ છે. જ્યારે દંડક તરીકે દર્પિત દેવીસિંહ ડોડિયાની પસંદગી કરવામાં આવી છે. જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે પાર્ટી તરફથી દ્વારકાદાસ દોમડિયાજી, ઉપપ્રમુખ તરીકે શારદાબેન બામણિયા, કારોબારી ચેરમેન તરીકે મહેન્દ્રભાઈ પીઠિયા, શાસક પક્ષના નેતા તરીકે મોહનભાઈ સોલંકી અને દંડક તરીકે દર્પિત ડોડિયાના નામો અહીંથી પાર્ટી તરફથી જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તો મહેસાણા ઊંઝા તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ બિનહરીફ જાહેર. ઊંઝા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પદે હિનલબેન નાગજીભાઈ દેસાઈ બિનહરીફ થયા છે. તાલુકા પંચાયત ઉપપ્રમુખ પદે કશ્યપ પટેલ બિનહરીફ જાહેર થયા છે. ભાજપે પ્રમુખ ઉપપ્રમુખનું મેન્ડેટ આપ્યું છે. ઊંઝા તાલુકા પંચાયતની 18 સીટમાંથી 18 સીટ પર ભાજપે ઐતિહાસિક જીત મેળવી હતી. ભાજપની બહુમતીથી તાલુકા પંચાયત પર ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે. આવતીકાલે ઊંઝા તાલુકા પંચાયત ખાતે ચૂંટણી યોજાશે. તો બનાસકાંઠાના ધાનેરા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ માટે ફોર્મ ભરાયા. ભાજપે પ્રમુખ પદ માટે પ્રભુજી રાઠોડને આપ્યું છે મેન્ડેટ. ઉપપ્રમુખ માટે અસ્મિતાબેનને મેન્ડેટ આપવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસમાંથી પ્રમુખ પદ માટે ભાવાભાઈ દેસાઈ અને ઉપપ્રમુખ પદ માટે ભાવાભાઈ ચૌધરી મેદાને છે. બંને પક્ષ દ્વારા મેન્ડેટ આપેલ ઉમેદવાર પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ માટે મેદાને છે. આવતીકાલે પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ પદ માટે તાલુકા પંચાયત કચેરીમાં ચૂંટણી યોજાશે. તો તાલુકા પંચાયતની 26 સીટમાંથી 19 ભાજપ અને 6 કોંગ્રેસ, તો 1 સીટ અપક્ષે મેળવી છે. જીત તાલુકા પંચાયત ધાનેરા ઉપર ભાજપની સત્તા નિશ્ચિત હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. આણંદ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદ માટે ભાજપના સત્તાવાર ઉમેદવારોએ વિધિવત રીતે પોતાના ઉમેદવારી પત્રો ભરી દીધા છે. ભાજપના ભવ્ય શક્તિ પ્રદર્શન વચ્ચે ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલ, ચિરાગ પટેલ અને હર્ષદ પરમાર સહિત સંગઠનના પ્રદેશ જિલ્લાના હોદ્દેદારો અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉમેદવારી નોંધાવી છે. જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સમક્ષ આ નામાંકન પત્રો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ફોર્મ ભરતાની સાથે જ કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યમાં ગરમીનું જોર યથાવત રહેશે. હવામાન વિભાગે ગરમીને લઈને આગાહી કરી છે. આગામી 7 દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહેશે. હાલ રાજ્યમાં વરસાદની શક્યતા નહીવત છે. આગામી 7 દિવસમાં તાપમાનમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. અમદાવાદમાં 43 ડિગ્રી મહત્તમ તાપમાન રહેશે. તો ચોમાસાને લઈને હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે 1-2 દિવસમાં કેરળમાં બેસી શકે છે ચોમાસું. હાલ અરબ સાગરના કેટલાક ભાગોમાં ચોમાસું સ્થિત. બંગાળની ખાડીના કેટલાક ભાગોમાં પણ ચોમાસું સક્રિય છે. આંદમાન નિકોબારથી આગળ વધી રહ્યું છે ચોમાસું. तो वर्तमान में भी क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स हैं पूरे स्टेट में, तो कोई विशेष बदलाव अगले 7 दिन तक मैक्सिमम टेम्परेचर में आने की उम्मीद नहीं है. अगर अहमदाबाद की लोकल की बात करें तो जो लोकल में आज लगभग 40 डिग्री के आसपास आने की उम्मीद है. तो साउथ वेस्ट मानसून अभी हमारा कुछ पार्ट में साउथ ईस्ट अरेबियन सी, साउथ वेस्ट अरेबियन सी और साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल अंडमान सी तक आ गया है कुछ पार्ट्स में. उम्मीद है आगे बढ़ेगा 2-3 दिन में. અમદાવાદમાં યુવકે જાહેરમાં બિયર પીને વિડીયો બનાવ્યા. બિયર પીને સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ પણ કર્યો.